Hello friends, today we have to see the examples in textbook exercise 6.3 and question number 4. Reduce the differential equation to the variable separable form and hence solve. dy by dx equal to cos of x plus y. dy by dx is present, therefore this is differential equation. Now we reduce this equation in variable separable form and then solve. आपण अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल्स व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्मचे पाहिलेले आहोत. फक्त आज थोडासा वेगळा पॅटर्न आहे. तर आपल्याला देताना RHS काय दिले बघा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाय. आता इथं व्हेरिएबल सेपरेट कसं करायचं आहे ते आपण ह्या एक्झाम्पलमध्ये पाहायचं आहे. नाऊ consider dy by dx equal to cos of x plus y. Call this equation number 1. Here we have put x plus y equal to u. आपल्याला व्हेरिएबल सेपरेट करायचं आहे, त्यामुळे ह्या x plus y बद्दल u मानायचं आहे. सपोज और put x plus y equal to u. Therefore, we find value of dy by dx. Differentiate with respect to x. Derivative of x with respect to x is 1 plus derivative of y with respect to x is dy by dx and equal to derivative of u with respect to x du by dx. But we want value of dy by dx. Therefore, dy by dx equal to du by dx हा +1 आहे, तो RHS ला जाणार, त्यामुळे तो -1 होणार. Therefore, dy by dx equal to du by dx -1. Equation number 2. Now we put value of dy by dx, that is equation 2 in equation 1. Also x plus y equal to u. ह्या दोन्ही किमती आपण इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट करणार. त्यामुळे काय होणार पहा. Therefore, equation 1 becomes dy by dx equal to du by dx -1 equal to cos and x plus y equal to u, cos u. हा -1 RHS ला येणार, त्यामुळे काय होतं पहा. therefore du by dx equal to -1 चा +1, 1 plus cos u. Now we have to separate the variables. Therefore, du divided by 1 plus cos u equal to dx. Therefore, integrating both sides, then we get general solution. Therefore, we write here integrating both sides. Therefore, integration du upon 1 plus cos u equal to integration 1 dx plus constant c. Now we find first value of 1 plus cos u. We know that 1 plus cos 2x, आठवतात का पहा फॉर्म्युले, इक्वल टू 2 cos square x. Here we want 1 plus cos u. Therefore, 1 plus cos u. अँगल इतर 2x असेल तर 2 cos square x आहे. आता फक्त आपल्याला u आहे, त्यामुळं RHS आपण लिहिणार 2 cos square u by 2. अँगल आपला हा हाफ अँगल येतो. त्यामुळं बघा आता 1 प्लस cos u बद्दल लिहिणार आपण 2 cos square u by 2. Therefore, integration du upon 2 cos square u by 2 equal to integration dx plus constant c. हा अपॉन 1/2 आहे, कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे इंटिग्रेशनच्या बाहेर येणार 1 हा इंटिग्रेशन. तसंच 1/cos square
कारण कॉस स्क्वेअर यू किंवा कॉस स्क्वेअर यू बाय टूचं आपल्याला इंटिग्रेशन नाही आहे, त्यामुळं कॉस स्क्वेअरचं कन्व्हर्शन आपण कशामध्ये करणार, 1/cos म्हणजे 1/cos x म्हणजे येतो sec x, त्यामुळे ही किंमत लिहिणार sec स्क्वेअर यू बाय टू डी यू इक्वल टू इंटिग्रेशन डी एक्स प्लस कॉन्स्टंट सी. आता पहा हा स्टँडर्ड इंटिग्रेशन आहे. इंटिग्रेशन sec स्क्वेअर एक्स डी एक्स ह्याची किंमत येते tan x प्लस कॉन्स्टंट सी. इथं फक्त आपल्याला अँगल एक्सच्या ऐवजी यू बाय टू आहे. नाउ वी हॅव टू यूज धिस इंटिग्रेशन फॉर्म्युला. इंटिग्रेशन sec स्क्वेअर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan x plus c. Here angle is u. Therefore 1/2 tan of u by 2 divided by derivative of u by 2 is half plus integration dx. Only dx means integration 1 dx and its integration is x plus constant c. त्यामुळे हा डिनॉमिनेटर मधला हाफ आपला कॅन्सल होतो. Therefore tan of u by 2 equal to x plus c. But u is nothing but x plus y. Put this value of u. Therefore tan of x plus y upon 2 equal to x plus constant c. This is our required solution, which is required solution. Okay. Now we take second example. X minus y bracket square dy by dx इक्वल टू ए स्क्वेअर. हे एक्झाम्पल देखील आपल्याला अगोदर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे कारण dy by dx आहे म्हणून ह्याच्या अगोदर व्हेरिएबल सेपरेट करायचं आणि नंतर सोल्युशन काढायचं आहे. सोल्युशन इज लेट x minus y bracket square dy by dx इक्वल टू ए स्क्वेअर. आता आपल्याला व्हेरिएबल x फंक्शन ऑफ x dx आणि फंक्शन ऑफ y dy, पण x मायनस वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे त्यामुळे आपल्याला ते सेपरेट करता येत नाही आणि त्यामुळे आपण मग ह्या x मायनस वाय बद्दल काय करणार, सबस्टिट्यूशन करणार. इक्वेशन नंबर 1. पुट x मायनस वाय इक्वल टू यू. x मायनस वाय बद्दल u घालणार. Now we differentiate with respect to x. Derivative of x with respect to x is 1 minus derivative of y with respect to x dy by dx equal to derivative of u with respect to x du by dx. Here we want value of dy by dx. हा dy by dx RHS ला घेऊया आणि du by dx LHS ला. Therefore 1 minus du by dx equal to dy by dx. Equation number 2. In equation 1 we put value of x minus y equal to u and value of dy by dx, that is equation 2. Therefore equation 2, therefore using equation 2 in equation 1, therefore x minus y equal to u and bracket square, therefore we write here u square. dy by dx equal to 1 minus du by dx equal to a square. That is multiply u square in brackets all terms. U square into 1 u square minus u square into du by dx equal to a square. Now take a square term from RHS to LHS and u square into du by dx, this term goes on RHS, changing the signs. Therefore u square minus a square
equal to u square into du by dx. Divide both sides by u square. Therefore, u square minus a square divided by u square equal to du by dx. Now here we separate the variables. म्हणजे आता व्हेरिएबल सेपरेट करूया, कारण ए हा कॉन्स्टंट आहे लक्षात घ्या. यू स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन यू स्क्वेअर आहे आणि डी यू मात्र आपला आर एच एसला आहे. तर हे सगळं ब्रॅकेट आर एच एसला शिफ्ट होणार आणि त्यावेळी कसं होणार, आणि त्याचवेळी हा डी एक्स डिनॉमिनेटर आहे तो न्यूमरेटरमध्ये येणार. देअरफॉर डी एक्स इक्वल टू डी यू डिवाइड बाय यू स्क्वेअर मायनस a square upon u square, that is dx equal to u square du divided by u square minus a square. Now here this is our variable separable form. Now integrate both sides. Integrating, therefore integration u square du divided by u square minus a square minus integration dx equal to constant c. हा dx देखील आपण काय केलेला आहे, आर एच एसला घेतला. आर एच एसला घेतल्यामुळे तो मायनस डी एक्स होतो आणि त्याचं इंटिग्रेशन. आणि हा जेव्हा आर एच एसला येतो तेव्हा तुमचा एल एच एस झिरो होतो आहे आणि झिरोचं इंटिग्रेशन येतो कॉन्स्टंट सी. थोडंसं पहिलं टर्म ऑब्झर्व करा, यू स्क्वेअर डिवायडेड बाय यू स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. इथं आपल्याला थोडीशी टर्म काय करावी लागणार आहे, ॲडजस्ट करणार आहे. डिनॉमिनेटरमध्ये यू स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर आहे, त्यामुळे न्यूमरेटरमधली टर्म आपण ॲडजस्ट करणार. दॅट इज दिस इज रिटन ॲज यू स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. एक्स्ट्रा घेतला आपण मायनस ए स्क्वेअर, लगेच कॅन्सल करा, प्लस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय u square minus a square du minus integration 1 dx equal to constant c. That is आता आपण डिनॉमिनेटरमध्ये u square minus a square आहे, त्यामुळे हा u square minus a squareला ब्रॅकेट घालणार आणि तसंच ॲडिशन असल्यामुळं डिनॉमिनेटर सेपरेट होणार आणि इंटिग्रेशन साईन देखील ॲडिशनमुळं सेपरेट होतो. त्यामुळे u square minus a square upon u square minus a square du plus integration a square upon u square minus a square du minus integration 1 dx equal to constant c. ॲडिशन आहे, सेपरेट केलेलं आहे. तसंच हा यू स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअरला आपण ब्रॅकेट घातलं आणि त्याप्रमाणे डिनॉमिनेटर सेपरेट केलं. यू स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय यू स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. दोन्ही टर्म सेम आहेत, कॅन्सल होतात, त्यामुळे इंटिग्रेशन 1 du प्लस हा ए स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर. इंटिग्रेशन 1 अपॉन यू स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर du मायनस इंटिग्रेशन 1 dx इक्वल टू कॉन्स्टंट c. 1 du इंटिग्रेशन इज u प्लस ए स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे तसंच राहणार इंटू इंटिग्रेशन 1 अपॉन यू स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर du. हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे, लक्षात घ्या. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये काय होतं पहा, इंटिग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर dx इक्वल टू, आठवतं आहे का पहा फॉर्म्युला, 1 अपॉन 2a log ऑफ एक्स मायनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टंट सी. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला आपण इथं यूज करायचा आहे. फक्त तिथं एक्सच्या जागी काय आहे, यू. 1 हा ए स्क्वेअर ऑलरेडी अगोदरचा आहे इंटू 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ एक्सच्या जागी असणार आपला यू मायनस ए अपॉन यू प्लस ए मायनस इंटिग्रेशन 1 dx that is equal to x and this is equal to constant c. हा एक ए स्क्वेअरमधल्या एका एशी काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. आता इथं आपण काय करूया, जिथं जिथं यू आहे तिथं तिथं किंमत काय घालणार, एक्स मायनस वाय. देअरफॉर यूची किंमत एक्स मायनस वाय प्लस
ए स्क्वेअरमधला एकच ए कॅन्सल झालेला आहे, एक ए शिल्लक आहे, त्यामुळे हा ए अपॉन 2 लॉग ऑफ यू, यू मीन्स एक्स मायनस वाय, मायनस ए अपॉन एक्स मायनस वाय प्लस ए मायनस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टंट सी. आता हा प्लस एक्स मायनस एक्स प्लस मायनस असल्यामुळे ते कॅन्सल झाले. शिल्लक काय काय राहिलं पहा, मायनस वाय प्लस ए अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स मायनस वाय therefore the remaining terms are minus y plus a by 2 into log of x minus y minus a divided by x minus y plus a equal to c. आता काय करू आपण, ह्या 2 नी अगोदर मल्टिप्लाय करून घेऊ बोथ साईड्सला. therefore minus 2y plus a into log of x minus y minus a upon x minus y plus a equal to 2c. 2c is constant. therefore and take this minus 2y on term RHS, किंवा आहे असं ठेवलं तरी देखील काय हरकत नाही. a into log of x minus y minus a divided by x minus y plus a equal to c plus 2y, where c equal to c1 equal to 2c, which is our solution, which is required solution. पहा काय काय केलेलं आहे. एक्स मायनस वाय, आपल्याला एक्स मायनस वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, त्यामुळे ही टर्म सेपरेट करता येत नाही, म्हणून एक्स मायनस वायबद्दल यू घातलेला आहे. डी वाय बाय डी एक्सची किंमत काढलेली आहे, सबस्टिट्यूट केलेल्या आहेत, नंतर व्हेरिएबल सेपरेट केलेत. यू स्क्वेअर अपॉन यू स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअरची टर्म आहे, ॲडजस्टमेंट केलेली आहे तिथं. नंतर ॲडिशन असेल तर डिनॉमिनेटर सेपरेट होतो, इंटिग्रेशन सेपरेट होतो, त्याप्रमाणे सेपरेट केलेलं आहे. इंटिग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डी एक्स, इट्स इंटिग्रेशन इज 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स मायनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टंट सी. अशा पद्धतीनं तो फॉर्म्युला वापरायचा आहे, नंतर सिम्प्लिफाय करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल इज एक्स प्लस वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला व्हेरिएबल सेपरेट करताना सेक ऑफ ब्रॅकेटमध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आहे, त्यामुळे व्हेरिएबल सेपरेट करता येत नाही, म्हणून ब्रॅकेटमधला जो टर्म आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर ह्याच्याबद्दल आपण काय करणार, सबस्टिट्यूशन करणार. लेट अस कन्सिडर द गिवन एक्झाम्पल एक्स प्लस वाय इंटू डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस y square, equation number 1. Now in equation 1 put x square plus y square equal to u. Now differentiate this equation with respect to x. Therefore derivative of x square with respect to x, derivative is 2x plus derivative of y square with respect to y, 2y into dy by dx equal to derivative of u with respect to x, du by dx. See LHS, here 2, second term is also 2, therefore taking 2 common from LHS, 2 into x plus y into dy by dx equal to du by dx. But in equation 1 we want x plus y into dy by dx, therefore we write here x plus y into dy by dx equal to 1/2 du by dx.
equation number 2. Using equation 2 in equation 1. Using equation 2 in equation 1. X plus y into dy by dx. We write here 1/2 du by dx equal to sec of x square plus y square. x square plus y square equal to u. sec u. आता आपण व्हेरिएबल सेपरेट करायचं आहे, त्यामुळे पहा 1/2 du upon sec u equal to dx. This is our variable separable form. Now take integration. Taking integration both sides. 1/2 is constant, take outside the integration. Integration du upon sec u equal to integration dx plus constant c. Constant c1. Here 1 upon sec u. 1 upon sec x is cos x. Therefore 1 upon sec u is cos u du equal to integration 1 dx plus constant c1. cos x चे इंटिग्रेशन काय आहे पहा. इंटिग्रेशन ऑफ cos x is sin x. Therefore 1/2 sin u equal to x plus c1. That is sin u is nothing but x square plus y square. x square plus y square. Here 1/2 equal to x plus c. That is sin of x square plus y square equal to 2x plus 2c1. Therefore sin of x square plus y square equal to 2x plus constant c. Or this is also written as sin of x square plus y square minus 2x equal to constant, where c equal to 2c1, which is our required solution. Here we again use formula integration of cos x dx. Okay.